जय जगन्नाथ, जय पंचका, जय प्रभु कल्की देव, जय श्री अनंत। गला काली गला अध्याय आम आलोचना करते प्रभुंकर अन्य विषय आज आलोचना करवा। प्रभु कौट रही आलोचना कले केमी रही आलोचना कले आज क्या सहित रे प्रभु पाखे किए किए रे से विषय आज आलोचना करवा। प्रभु अनंत महिमा जो नित्यस्थली हमार विधान अच्छी जहाँ को पंचका माने नित्यस्थली नित्य भूमि से स्थान में माँ राधिका मत थे भीम बही जमीन रूप धारण करी माँ राधा रूप नहीं स्त्रीलिंग थे। अन्न कथा कह अन्न बाटर कहले माँ नित्यराधिका बहिमागत समय पुलिंग थे कहीं जहाँ मुझे बुझेली गला अध्याय मानक प्रभुंर विवाह कर नाला जन्म से प्रार्थना करते प्रभु सागर रे बोली पुलिंग नित्यराधिका रे प्रभु सागर एवं से कहुई भीम कहते जे प्रभु जो नित्यस्थल थे जो रे से जगार माँ नित्यराधिका थे प्रभु से विवाह करेंगे। केबे विवाह हम प्रभुंर से विषय तो पंचा मैंने भविष्य पुराण अनंत कहते वीर किशोर देव 7 बरस यही शुण ठीक विशेष लक्ष्मी नारायण अभिषेक 3 भुवन उछुड़ डाक। वीरकिशोर देवंकर 7म अंक किंबा सिंहासन आरोहण 7म वर्ष रे प्रभुंर अभिषेक हम प्रभु विवाह करेंगे। वीरकिशोर देव 1957 मसीह राजगाती बसते ताठू 7 वर्ष बाद 1964 मसीहा किंबा 7 अंक 1962 मसीहा पाखापाखि प्रभु आद्याशक्ति की विवाह करते। अनंत बटर अनंत केशरी सर्वदा होइबे राजा जतने पालिबे प्रभु सामंत को करी 64 खंजा एकाम्र की ईश्वरी गोपीनाथपुरी अलेख बाई मठ से बसी 56 शिष्य को देखाई मुई बाट अच्युतानंद भविष्य मालिकार कहले जे अनंत बटर पाखे प्रभु सर्वदा राजा भाया रे राजा रे एवं सामंत को माने शिष्य मान को जतन पालन करेंगे। एकाम्र ईश्वरी गोपीनाथपुरी अलेख बाई मठ एकाम्र भुवन रे एकाम्र कानन वन रे आपक जो आश्रम थी प्रभुंर से प्रभु रही थे माँ रही थे से अच्युता को एकाम्र ईश्वरी बोली कहते जमती आपणकर जगन्नाथ मंदिर रे लक्ष्मी आ विमला से अधिष्ठात्री देवी बोली समस्त ग्रहण करती ठीक से भाई माँ से अधिष्ठात्री देवी एकाम्र ईश्वरी बोली कहते अच्युत एवं अलेख बाई मठ ना है अलेख बाई मठ आप देखुए जो मैंने जगन्नाथ मंदिर किसी जनक ध्यान अच्छी ज्ञान धारणा अच्छी माँ विमला होती पालनकर्ता मंदिर ना हूँ श्री मंदिर सेमती ये जड़े अच्छा माँ अच्छा एकुटिया तेणु सी एकाम्र ईश्वरी से ही ना मठ ना है अलेख बाई मठ कहते अलेख बाई माने प्रभुंर स्त्री अलेख पुरुषंकर स्त्री ताकरी मठ बोली कहते अच्युत से कहते मुझे रही प्रभु पाखे रहीकि 56 शिष्य को बाट देखी ज्ञान गाड़ा देखी ज्ञान देवी अनंत अवतार बाहर है विभूषण से राज कुबर है अलेख अनंत मूर्ति संगे गने प्रियवती की शिवा पाउची देखी सुंदर है
ଦେଖ ଅନନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜୟ ଅନାଦିମୂଳ କ୍ଷୟ ହେବ କଳିକାଳ ଏଥର ହେ ସେ ଅଲେଖ ଅବଧୂତ ନରଙ୍ଗେ ବିରଜିତ ବଣେ ଭୀମ ଭକ୍ତ ଗୁରୁ ପୟରେ ହେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଲେଖ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମାଙ୍କୁ ଧରି କି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ରହୁଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ପାଉଛି ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବେଶ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଅନନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜୟ ଅନାଦିମୂଳ କ୍ଷୟ ହେବ କଳିକାଳ ଏଥର ହେ। ଏଥର କଳିକାଳ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଲେଖ ଅବଧୂତ ନରଙ୍ଗେ ବିରାଜିତ ଗଣେ ଭୀମ ଭକ୍ତ ଗୁରୁ ପୟରେ ହେ। କାହିଁକି କ୍ଷୟ ହେବ? କାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେବ? ନା ସେ ଅଲେଖ ଅବଧୂତ ବା ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଜମାନ କଲେଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା କ'ଣ, ମଧୁଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ତୁଳସୀ ସିଦ୍ଧରୁ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାରି ଯୁଗରେ ଅମର ନାହିଁ ମୈଥୁନ ଆହାର ହୀରା ତୃଷା ନାହିଁ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପରମ ଅଙ୍ଗ ଧଇଲେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଲେ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଭକ୍ତମାନେ ପାରା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସିବା ପାଇଁ ଜାତ ମାୟାଧର ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ହେ ଭକ୍ତମାନେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଅବତାରରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବତାରରେ ବା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ସୁଧା ତୃଷା ମୈଥୁନ କିଛି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ତା ଜୀବନ କାଳ ଘଟେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ନେଲେ। ଏଇ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗଳକ ହେଲେ ଯାଇକି ସିଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲେଖିଲେ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ହେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାରା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସନା ପାଇ ଜାତ ମାୟାଧର ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସବୁ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରୁ ଆସିକିରି ଭାରା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅବତାର ହେବ କଳ୍କି ଅବତାର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ଭାରା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ପାଳି ସନ୍ତ ଜଗତ କରିବେ ପବିତ୍ର ଅନାଦି ଆଦି ରୂପ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରିବୁ ପାରି। ଏ ଗୁପ୍ତମୟ ଗୀତାଟି ଅଲେଖ ଭକ୍ତ ଧର୍ମ କଟ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ମହିମା ଗୀତାଟି କୁମ୍ଭୀପଟୁଆ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆସିବେନି, ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ନେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତମୟ ଗୀତ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀପଟବାଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ପାଳି ସତ ଜଗତ କରିବେ ପବିତ୍ର ଅନାଦି ଆଦି ରୂପ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରିବୁ ପାରି। ଆମେ ଅନାଦି ଆଦି ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିବୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାରଣ କରିବୁ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବୁ। ଇଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲେଖ ଭକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲେଖିଆ ନାଶ ହେବେ, କୁମ୍ଭୀପଟୁଆ ନାଶ ହେବେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଶ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କେମିତି ଧର୍ମ ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର? ନାଇଁ ହବା, ତା ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ମର୍ମ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାର ତ୍ରୁଟି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ଭଜୁ ଅଛି ଭୁଇଁ ଦିବାନିଶି ଚାହିଁ ଯୁଗଳ ଚାରି ଚରଣ ସୁଧାରସ ବୃନ୍ଦେ ଯିବି ବୋଲି ସୁଖେ ନିତ୍ୟ କରିଅଛି ମନ। ମୁଁ ସେ ଯୁଗଳ ଚାରି ଚରଣକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ଚରଣ, ମାଙ୍କ ଦୁଇ ଚରଣକୁ ଭଜନ କରୁଛି। ସୁଧାରସ ବୃନ୍ଦେ ଯିବି ବୋଲି ସୁଖେ ନିତ୍ୟ କରିଅଛି ମନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସୁଧାରସ ପାନ କରିବି ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମନରେ ବାନ୍ଧୁଛି, ମନରେ ଆଶା ରଖିଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମା ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ
ଏକାମ୍ର ବନରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହାକୁ କହିଲି ଚଲକ୍ଷ ବାଇକ ମଠ, ତାଙ୍କରି ମଠରେ ସେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଉଦ୍ଧବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜୟ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିବିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅରୂପାନନ୍ଦ ଗୋସାଇଁ, ତ୍ରିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛ ଲୀଳା କୌତୁକ ପାଇଁ। ଜୟ କିଶୋର କିଶୋରୀ ହେ ହରି ଏକାଙ୍ଗ ରୂପ ପାଟଣା, କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନା ଜନେ କଳେ ବଣା। ଅନନ୍ତ କଳାଟିକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଦଶବିଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଟି ଏକ ବ୍ରହ୍ମଜାଣ ଅବତାର ଭିନ୍ନ ହୋଇ। ଯେତେ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୀର ତିନି କଳାରେ ପ୍ରଚାର, ଏକ କଳା ସପ୍ତ ବିଂଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘୋଟିଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନଟି କାହାର ଲେଖା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ବାପା। ଗୋର୍ଜା ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, ଗୋର୍ଜାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାକୁ ଶିଶୁଜନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗୋର୍ଜା ଲେଖା ହେଇଛି ଯାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯିଏ ଲେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନା, ଉଭୟ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶିକିରି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେତେ ଅବତାର ହୋଇଅଛି ବିର ତିନି କଳାରେ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ତିନି କଳାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତିନି କଳାରେ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନବଟ ଚୂଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ହେବ କୁଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ, ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଉଦୟ ହୋଇବେ ଏକାମ୍ର ବନ ମଧ୍ୟରେ। ଶୁଣ ରାମଦାସ ଶୋଭା ହୋଇଥିବେ ଶୋଭା ଲୋଭା ଦେଖା କରି, ବନ ବିହାରୀଙ୍କି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମିଳି ହେବ ରାସ ପୁରୀ। ଏହା ପୂର୍ବ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଚିରଜନ ଶରଣରେ ଦଶମ ବୋଲିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆକୁ 1969 ମସିହାରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନବଟ ଚୂଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ହେବ କୁଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ, ମାନେ କପିଳାସ ପାଖରେ 51 ଭିତରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନବଟଟି ଥିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ବି ଘଟିଥିଲା। ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଉଦୟ ହେବେ ଏକାମ୍ର ବନ ଭିତରେ। ଏଇ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ନାଁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିଏ ଯୋଗୁ ଅନନ୍ତ, କିଏ ଯୋଗୁ ମାଧବ, କିଏ ଅନନ୍ତ ମାଧବ, କି ମାଧବ ଅନନ୍ତ, ତାକୁ କହି କୋଉ ଜାଗାରେ କଳିକି ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅନ୍ତତ କୋଉଠି ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏକାମ୍ର ବନ ଭିତରେ। ଏକାମ୍ର ବନ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ, ଏକାମ୍ର ବନ ହେଉଛି କପିଳାସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ଏକାମ୍ର ବନ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଶୁଣ ରାମଦାସ ଶୋଭା ହୋଇଥିବେ ଶୋଭା ଲୋଭା ଦେଖି କରି, ବନ ବିହାରୀ କି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମିଳି ହେବ ରାସ ପୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ସେଠି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମାଧବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଥିବେ? ବନ ବିହାରୀ କି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ। ବନ ବିହାରୀ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର। ଏ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଗଲା। ମହିମା ସଂହିତାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥେ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ସାକ୍ଷାତେ, ନିଜ ବିଭୂତି ତିନି କଳା ଦର୍ଶନେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ କରି ମେଳା। ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ସକଳ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଚାହିଁ ଭୋଳ, ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧାଇ ଜୀବ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅଲେଖ। ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅଲେଖ ବା ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍କି ବେଶ ହୋଇ ଆସିବେ। ନିଜ ବିଭୂତି ତିନି କଳା, ନିଜ ବିଭୂତିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ତିନି ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିବେ। ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ତିନି କଳାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଦର୍ଶନେ ଭକ୍ତ କରି ମେଳା ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ସକଳେ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଚାହିଁ ଭୋଳେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧାଇ ଜୀବ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅଲେଖ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସେ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ସେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ସେ ଅନନ୍ତମୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧାଇକିରି ମୋର ଦୁଃଖ ଯିବ। କାହାକୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? କଳ୍କି ଅବତାର ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି। ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଅବଧୂତ ଦୁଇ ଆସିବେ କଳଙ୍କି ବେଶ ହୋଇ ସହସ୍ର ହାତେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିବେ, ସହସ୍ର ହାତେ ଖଣ୍ଡା ହସ୍ତେ ଧରିଥିବେ ଦୁଷ୍ଟ ନାଚି ସନ୍ତ ପ୍ରତି ପାଳିବେ। ମାନେ 1000 ହାତ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋଟେ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିବେ, ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ଅବଧୂତ କଳ୍କି ବେଶ ହୋଇ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ। ଭାଇ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ମରାଣ ଏବଂ ବନ ଟୀକାରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟା ମରାଣରେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପୃଷ୍ଠା 26, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍କଳ ପଶ୍ଚିମ ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳ ବ୍ରଜ ଗୋଲୋକ ମଣ୍ଡଳ ଏକାମ୍ର ପ୍ରାପତି ହୋଇବ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ 12 ଜଣ। ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ କିଏ? ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଲେ ବନ ଟୀକାରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ପଶ୍ଚିମ ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳ। ଖେଳ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରାସସ୍ଥଳ ଉତ୍କଳର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବ। ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ, କୌଣସି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଥିବେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିବେ, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ସେଠି କିଏ ଯିବ? ତାକୁ କହିଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ବ୍ରଜ ଗୋଲୋକ ମଣ୍ଡଳ, ସେଇଟା ହେବ ସେ ଜାଗାଟା। ଏବଂ ଏକାମ୍ର ପ୍ରାପତି ହୋଇବ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଯାହାକୁ କିଏ ଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟ 12 ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ମରାଣରେ। ପୁଣି ବନ ଟୀକାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ସୁଦାମ ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି ବଳ, ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବେଦ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଭ୍ରମି ମରୁଥାନ୍ତି। ସୁଦାମ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସୁଦାମ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଶିକିରି 12 ଜଣ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଆମ ନାଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଖେଳ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇ ବନ ଟୀକାରେ ଏ ଦୁର୍ଯୟ କାଳ ହୋଇବ ପ୍ରବଳ, ମୁହିଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ପାବର ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣିଲେ ନାହିଁ ମୋର ଠୁଳମୂଳ। ଏଗେନ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ବନ ଟୀକାରେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା। ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ?
ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଆମର ସେ ଇଏ ମହନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ନିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା। ତାଙ୍କର ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିବେ କ'ଣ ଥିବେ ନୋବଡି ନୋଜ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ। 3,000 ଭକ୍ତ ମୋର ନାମ ଚିହ୍ନିଥିବେ, 256 64 ସାର ହେବେ, 64 ସଖା ନିତ୍ୟ ସଖା କୃତ୍ୟ ହେତୁ ଦିଆ 5 ଜଣ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ। ସେ 5 ଜଣ କଥା ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କଲେନି। କୋଉଠି ରହିଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ରହିଥିବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ 5କୁ ସିଏ 5 10 ଅନୁମାନ ଜରୁର। ତାଙ୍କର ତ ଗୀତାନ୍ତ ଖେଳ ହେଇପାରିବନି। ଏ ମିଶିକି ହେଲେ 12। ଏ 12 ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେବି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ରହିବେ, ସେଥିରେ ବୁଝିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ